چلیے، سب سے پہلے ہم نے کیا سیکھا تھا؟ مخرج کسے کہتے ہیں؟ مخرج کسے کہتے ہیں؟ جس جگہ سے آواز نکلتی ہے اس جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ اچھا، آپ لوگ سے ایک بات کہنا تھا، جب میں آپ لوگوں کو کچھ بولوں تو آپ لوگ اپنا مائک انمیوٹ مت کیجیے تب تک کہ میں آپ لوگ کو پرمیشن نہ دے دوں انمیوٹ کرنے کی۔ اس کے بعد جب آپ لوگ سے سوال کیا جا رہا ہے تب آپ لوگ انمیوٹ کریے۔ میرے پڑھاتے دوران آپ لوگ کا بھی پڑھنا، آپ لوگ کا بولنا دوسرے بچوں کو ڈسٹرب کر رہا، اوکے؟ تو آئیے، ہم نے کیا سیکھا تھا؟ مخرج کسے کہتے ہیں؟ مخرج جس جگہ سے آواز نکلتی ہے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ یعنی ہمارے ہونٹوں سے کچھ حروف ادا ہو رہے تو ہمارے ہونٹ مخرج ہے، ہمارے حلق سے کچھ حروف ادا ہو رہے تو ہمارا حلق مخرج ہے۔ تو کل ہمارے مخرج جس جگہ سے آواز ادا ہوتی ہے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ کل مخارج کتنے ہیں؟ 17 ہے۔ یہ 17 مخارج کس کے ہیں؟ حروف ہجا کے مخارج ہے۔ حروف ہجا کسے کہتے ہیں؟ جو عربک الفابیٹس ہوتے ہیں، الف با تا سا، یہ لیٹرز کو حروف ہجا کہتے ہیں۔ یہ حروف ہجا کل 29 ہے۔ یہ حروف ہجا کتنے ہیں؟ 29 ہیں۔ ان 29 لیٹرز کے لیے کتنے مخارج ہے؟ 17 مخارج ہے۔ ان 29 کے لیے 17 مخارج، یعنی کل 17 پلیسز ایسے ہیں جن سے یہ 29 حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ 17 مخارج کہاں پر لوکیٹڈ ہے؟ یہ 17 مخارج کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ ہمارے منہ کے 5 بڑے مقامات سے ادا ہوتے ہیں۔ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ 5 بڑے مقامات سے ادا ہوتے ہیں۔ وہ 5 بڑے مقام کون سے؟ الحلق، ہمارا حلق، ہمارے حلق سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں جسے ہمارے حلق میں 3 مخارج ہے۔ 3 مخارج کے لیے 6 حروف کے لیے 3 مخارج ہے، اور ہماری زبان میں 18 حروف کے لیے 10 مخارج ہے۔ 18 حروف کے لیے 10 مخارج ہے۔ اسی طرح ہمارے ہونٹوں میں 4 حروف کے لیے 2 مخارج ہے۔ ہمارے ہونٹوں سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں جن کے لیے 2 مخارج ہیں، اور ہمارے منہ کے خالی حصے سے ایک حرف کے لیے ایک مخارج، ایک حرف الف اور دوسرے 3 مدہ حروف کے لیے بھی صرف ایک ہی مخارج ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خیشوم، یعنی ہمارے ناک کے خالی حصے سے بھی ایک مخرج ہے۔ کتنے حروف کے لیے؟ 2 غنہ، 2 مشدد حروف، یعنی حروف غنہ کے لیے ایک مخرج ہے۔ یہاں تک سب کو کلیئر ہے؟ جی جی کلیئر۔ چلیے نیکسٹ ہم آگے بڑھے۔ ابھی بچے سب آنے تک تھوڑا سا پیچھے کا ریویژن بھی ہو جائے گا ہمارا، اور جو نئے ہیں ان کا بھی ریویژن ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے کیا سیکھا تھا؟ ریویژن اس لیے میں بار بار کراتی ہوں تاکہ آپ لوگ کا پکا ہوتے رہے، بھولے نہیں۔ تو ایسا نہ مت سمجھو کہ پھر وہی پڑھا رہے، بار بار ریویژن اس لیے کیا جاتا تاکہ آپ لوگ کا اچھے سے پکا ہو جائے سبق، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیو بچے اگر کوئی ہیں تو ان کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ تو آئیے، تو ہم نے کیا سیکھا تھا؟ کل 17 مخارج 5 بڑے مقامات سے ادا ہوتے ہیں۔ 5 بڑے مقامات سے، وہ 5 بڑے مقامات میں سے سب سے پہلا کون سا تھا؟ حلق، ہمارا حلق۔ ہمارے حلق، اس میں 6 مختلف حروف کے لیے 3 مخارج ہے، یعنی ہمارے حلق سے 6 مختلف لیٹرز ادا ہو رہے ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، جن کے لیے 3 مخارج ہے۔ یعنی ہمارے حلق کے 3 حصے تھے۔ ہمارے حلق کے 3 حصے کون سے تھے؟ اقصى الحلق، وسط الحلق، بولیے، ادنى الحلق، ادنى الحلق، ادنى الحلق۔ ہمارے حلق کے 3 حصے ہیں۔ ہمارے حلق کے کتنے حصے ہیں؟ 3 حصے ہیں، یعنی ہمارے حلق کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا۔ ایک ہے اقصى الحلق، یعنی باٹم آف دی تھروٹ، ہمارے حلق کا سب سے نچلا حصہ، ہمارے حلق کا سب سے نچلا حصہ۔ وسط الحلق، وسط الحلق یعنی ہمارے حلق کا درمیانی حصہ، اور ادنى الحلق ہمارے حلق کا سب سے اوپری حصہ۔ تو ہم نے کیا سیکھا تھا؟ وسط الحلق، ہمارے حلق کے، ابھی ہم کون سے لیٹر سیکھ رہے ہیں؟ ہمارے حلق کے سب سے نچلے حصہ، اقصى الحلق، ہمارے حلق کے سب سے نچلے حصے سے 2 حروف حمزہ ہ ادا ہوتے ہیں، اور ہمارے حلق کے بالکل درمیانی حصے سے 2 حروف عین اور ہا ادا ہوتے ہیں، اور ہمارے حلق کے اوپری حصے سے غین اور خا ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ سیکھا تھا حمزہ اور ہا کا مخرج۔ حمزہ اور ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ مخرج نمبر 1، مخرج نمبر 1 یعنی یہ پہلا مخرج ہے۔ اس مخرج کا نام ہے حروف حلقیہ،
حروف حلقیہ. تو حروف حلقیہ کا پہلا مخرج کون سا ہے؟ اقصى الحلق، یعنی ہماری حلق کا سب سے نچلا حصہ، باٹم آف دی تھروٹ، جو سینے کی طرف جا رہا ہے. وہاں سے دو حروف حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں، جس کی مشق ہم نے کل کی تھی. ابھی تھوڑا سا آج ایک اور مخرج پڑھنے کے بعد آپ لوگ کا سنیں گے انشاءاللہ. لاسٹ کی 20 منٹس آپ لوگ کا سنیں گے. جیسے ای او، اس طرح سے ہم نے کل اس کی مشق کر لی تھی. تو ہمارے حلق کے سب سے نچلے حصے سے ایک حرف، دو حرف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا. حمزہ جو حلق کے نچلے حصے سے کیسی آواز آ رہی تھی؟ سینے میں سے، سینے کی طرف وائبریشن ہو رہا ہے جب حمزہ کو پڑھ رہے ہیں ہم. جب حمزہ کو پڑھ رہے سینے کی طرف وائبریشن ہو رہا ہے، ای او ای او. ٹھیک اسی طرح جب ہ کو پڑھ رہے ہم لوگ تب بھی ہمارے سینے میں وائبریشن ہو رہا ہے. یہ چھوٹی والی ہی ہو، ہی ہو. تو یہ دو مخارج ہم نے کل سیکھ لیے تھے. آج ہم پڑھیں گے عین ہاں. وسط الحلق، وسط الحلق یعنی ہمارے حلق کا درمیانی حصہ، middle of the throat. وسط یعنی درمیانی، ہماری حلق کا درمیانی حصہ. اس سے کتنے لیٹرز ادا ہو رہے؟ دو لیٹرز ادا ہو رہے، عین اور ہا. عین ہا ہمارے حلق کے درمیانی حصے سے دو لیٹرز ادا ہو رہے، اور وہ ہے عین اور ہا. عین اور ہا. تو ہم نے کیا سیکھا تھا؟ ہمارے حلق کے کتنے حصے ہیں؟ کتنے حصے ہیں؟ تین حصے ہیں. تین حصے ہیں. کون سے ہیں؟ اقصى الحلق، اقصى وسط الحلق. الحلق، ادنى الحلق. اقصى الحلق کس کو کہتے ہیں؟ لوور سب پارٹ سے کو. نچلے والا حصہ. لوور پارٹ. اوکے، لوور پارٹ کو کیا کہہ رہے ہیں ہم لوگ؟ اقصى الحلق. کیا کہہ رہے؟ اقصى اقصى الحلق. الحلق. تو اقصى الحلق سے کون کون ادا ہو رہے ہیں؟ حمزہ ہا. حمزہ ہ. ویری گڈ. اقصى الحلق سے دو لیٹرز حمزہ ہا ادا ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ درمیانی والے حلق کا نام کیا ہے؟ middle of the throat، وسط الحلق. وسط الحلق. وسط الحلق. وسط الحلق. وسط الحلق سے کتنے لیٹرز ادا ہو رہے ہیں؟ دو. کون سے ہے وہ؟ عین عین ہا. ہا. عین ہاں، یعنی ہمارے حلق کے. ابھی ہم اوپر کا نہیں دیکھیں گے کیونکہ ہم اوپر کا بھی نہیں سیکھے ہیں. تو ہمارے درمیانی حلق سے دو حروف عین اور ہا ادا ہو رہے. تو ان دونوں میں دیکھیے کتنا قریب قریب مخرج ہے. یہ دونوں بہت ہی قریب قریب سے ادا ہوتے ہیں، یعنی ایک کے بعد ایک ہے. پہلے حلق کے بالکل نیچے حصے سے حمزہ ہا ادا ہو رہا تھا، پھر اس کے تھوڑا اوپر سے عین اور ہا ادا ہو رہا ہے. بالکل تھوڑا، اتنا ہی فرق ہے دونوں حلق کی، ہمارے اتنی ہی جگہ کا فرق ہے. تو یہاں سے ہم ادا کریں گے تو سینے کی طرف سے آواز آ رہی اور یہاں سے ادا کریں گے تو ایک دم درمیان سے اور گہری آواز آ رہی. آ رہا فرق سمجھ میں؟ تو یہ حمزہ، جو حمزہ، یہ حمزہ اور عین، یہ ہا اینڈ یہ والی ہا، یہ دونوں، یہ لوور سے ادا ہو رہا اقصى الحلق سے، یہ حمزہ بھی اقصى الحلق سے ادا ہو رہا، اور یہ ہا وسط الحلق سے ہو رہا، یہ عین بھی وسط الحلق سے ہو رہا. تو یہ حمزہ ای او، یہ عین ای او، تھوڑی آواز گاڑی. یہ عین کے وقت میں درمیان حلق سے، یہ ہا حلق کے نچلے حصے سے سینے کی طرف سے آ رہا، نیچے سے آ رہی آواز ہی ہو، جہاں پر ہم نے کل بتایا تھا گرم ہوا آ رہی ہے، اور یہاں پر ہا ٹھنڈی ہوا، ہی ہو. چلیے ابھی میں پڑھا رہی، ابھی آپ لوگ اپنا مائک انمیوٹ مت کریے، ٹھیک ہے؟ ابھی انمیوٹ مت کریے، میرے پورے سمجھانے کے بعد کرنا. تو عین کی آواز کیسی نکلے گی؟ ای او ای او ای او ای او او ای او ای او. ٹھیک ہے؟ یعلم، یا آ رہا سمجھ میں کیسا عین گاڑا، کیسا ایک دم بالکل درمیانی حلق سے ادا ہو رہا. علم، آ رہا عین، عین. سمجھ میں آ رہا عین آپ لوگ کو؟ میم جی. جو صرف عین پہ دمہ فتح کسرہ ہے اور الف کے ساتھ جب عین ہے، تو یہ دونوں کے پروننسیشن میں ڈفرنس کیا ہے؟ یہ صرف عین کے اوپر حرکات دمہ فتحہ کسرہ ہے، لیکن کوئی بھی لیٹر کا اصل مخرج اگر آپ کو جاننا ہے، اصل مخرج جاننا ہے تو اس کو ساکن کر کے پڑھنا پڑے گا. ہمیں ساکن کر کے پڑھنے سے ہم کو اس کا اصل مخرج پتا چلتا. تب عین کے اوپر ساکن کر کے ہم خالی ساکن سے نہیں پڑھ سکتے. عین کو صرف اگر ساکن پڑھیں گے تو کچھ پڑھا ہی نہیں جاتا نا. ساکن لیٹر کو، جیسے عین ہے، اس کے اوپر اپن ساکن لگا دیتے، اس کو نہیں پڑھا جاتا. تو اس سے پہلے حمزہ لگا دیے، حمزہ لگا کے اس کو پڑھ کے دیکھ رہے ہیں.
ठीक है, इससे पहले हमजा लगाओ, आप बा लगाओ, फा लगाओ, कोई भी लेटर लगाओ, जैसे बा लगा रहे हैं, बा, फा, का, तो इससे पहले जो हमजा लगाया गया है, ये हमजा लगाने का मतलब ये है कि आइन को साकिन करना। तो किसी भी लेटर का असल मखरज जानने के लिए उसको साकिन लगा के पढ़ने से उसका सही जगह मालूम होती। क्योंकि जब हम इसको हरकत के साथ पढ़ते हैं तो हरकत में अपने को सही उतनी जगह नहीं मालूम होती जितनी सही जगह आपको साकिन में मालूम होती है। तो इसलिए यहाँ पर साकिन के साथ भी बताए गए एग्जाम्पल्स, यहाँ पे हरकत से भी बताया गया, साकिन से भी बताया गया। जैसे एक है लेटर कॉफ, जैसे एक मिनट में इसको डिलीट कर दूं, सब क्लियर कर दूं। अब देखिए यहाँ पर है कॉफ, कॉफ, कॉफ की आवाज आप बोल रहे कौ, 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 ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया आपको कौ। लेकिन इसका असल सही प्रोनाउंसिएशन समझने के लिए आप इसको साकिन करके पढ़ेंगे, खाली साकिन नहीं पढ़ा जाएगा। तो इससे पहले कोई भी हर्फ लगा देंगे मुतहर्रिक, हरकत वाला कोई भी हर्फ लगा के, अब ये साकिन से मिलाकर पढ़ो, अक को, अक को। तो जब अक बोल रहे हैं, आपकी जबान छोटी जबान अक बोलते वक्त में जो छोटी जबान है, छोटी जबान ऊपर तालु को जाके चिपक रही, अक, अक। तो इससे आपको जो है ना करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पता चलता। ठीक है, जी। तो पढ़िए, अब आप लोग पढ़िए, अ इ उ, आ ए ओ अ अ अ, आ आ आ अ अ अ, आ आ आ थोड़ा और गाढ़ा, थोड़ा और गाढ़ा, अ अ अ, आ इ इ इ, ए ए इ इ इ, ए ओ ओ ओ, ओ ओ ओ ओ ओ ओ, अ इ उ, आ ए ओ अ इ उ, आ ए ओ अ हलक के दरमियानी हिस्से से वसतुल हलक से जा रहा है, अ इ उ, अ इ उ, ठीक है। जी। इसी तरह हा है, हा भी हमारे हलक के दरमियानी हिस्से से ही अदा होता है। जहां से आइन अदा हो रहा है ठीक वही प्ले से हा अदा हो रहा है। हमारे हलक के 3 हिस्से हैं, उन 3 हिस्सों में से एक है दरमियानी हिस्सा जिसका नाम है अरबिक में वसतुल हलक। क्या कह रहे हैं हम इसको? वसतुल हलक, यानी मिडिल पार्ट ऑफ अवर थ्रोट। मिडिल पार्ट ऑफ अवर थ्रोट से हमारे हलक के 3 हिस्से हैं, उन 3 हिस्सों में से जो बिल्कुल दरमियानी हिस्सा है, उस दरमियानी हिस्से से 2 हर्फ अदा हो रहे हैं, एक है आइन, दूसरा है हा। हा, हमने आइन का तो मखरज सीख लिया, अब हमें हा का सीखना है। हा का भी इसी तरह हा, ये वाली ये ह थी, ये ह ही हु, ह ही हु, ये है ह ही हु, ह ही हु। ठीक है, अभी आप लोग पढ़िए, ह कौन सा वाला हा नहीं, हा बोले में ये हा आती, हा ये तो हंसी है सिर्फ, हा एक्टिंग वाली। ये हा बोलने में नीचे नीचे से आ रहा, ये हा थोड़ा खड़खड़ा होता है, हा 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 हा, ही 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 ही, हु हु हु, हा 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 हा, ही ही हु हु हु, अह इह उह, अह इह उह, अह इह उह। चलिए, अब हम लोग ये ह और ये हा में थोड़ा सा डिफरेंस करके पढ़ेंगे, ठीक है। ह ही हु, ह ही हु, ह ही हु, ह ही हु, ह ही हु,
حافظ أ إي أو 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 आ गया समझ में अभी आप लोग को डिफरेंस? हाँ मैम जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये लेटर्स के नीचे के वर्ड्स में अभी नहीं पढ़ा रही इसीलिए क्योंकि हम जब कवायद पढ़ेंगे ना तो वो कवायद में तब वहां पर वर्ड सीख लेंगे, तो अभी सिर्फ मखरज सीख रहे हैं हम लोग, तो सिर्फ मखारिज के लेटर्स अपन सीखेंगे। ओके, जी तो चलिए अभी मैं आप लोग का सुनूंगी। इससे पहले थोड़ा सा ताउज और तस्मिया का दोबारा हम प्रैक्टिस कर ले, उसके बाद आप लोग का सुनेंगे। चलिए हमजा में अब आउज में, ताउज में क्या था, हमको फर्क क्या करना था ताउज और तस्मिया में? एक सेकेंड, कहीं खाली पेज हो। तो तस्मिया जब हम लोग ताउज पढ़ रहे थे तब ताउज पढ़ते वक्त में हमको क्या ध्यान रखना था, ये हमजा और ये आइन का ध्यान रखना है। फर्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे अरूदु, अरूदु, ठीक है, ये ये ऊ, ये फर्स्ट वाला ये जो है ये फर्स्ट वाला हलक के नीचे निचले हिस्से से वसतुल हलक के निचले हिस्से से अदा होगा, सॉरी अक्सर हलक से, और ये आइन होगा वसतुल हलक से, हमारे दरमियानी हलक से। तो ये वाला ये आइन है और ये वाला ये हमजा है, तो यहाँ पर ध्यान रख के पढ़ना है अ रू, अ रू, अरू, अरू, अरूजु, अरूजु, أعوذ अरूजु, أعوذ अरूजु أعوذ बिल्लाही, बिल्लाही, यहाँ पर लामे بالله जलाने का फायदा हो रहा। जो हम कवायद بالله जब कवायद सीखते तब हम सीख, بالله एक मिनट एक मिनट, जब मैं बोल रही तब मत रिपीट करिए। जब हम कवायद सीखेंगे तब हमें ये सीखेंगे कि लामे जलाला के क्या फायदे हैं। अभी मैं सिर्फ आप लोग को बता रही हूँ कि ये लामे जलाला है, लाम अल्लाह के लाम में जो लाम आता है, अल्लाह के नाम में आने वाले इस लाम को लामे जलाला कहते हैं। और लामे जलाल से पहले जब फतहा या दम्मा जो भी हो, फतहा दम्मा हो तो मोटा पढ़ेंगे और कसरा हो तो बारीक पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बिल्लाही में अल्लाह के नाम से पहले कसरा आया तो इसको बारीक पढ़े, बिल्ला, बिल्ला, बिल्ला नहीं, बिल्ला, بالله बिल्ला, अऊज़ु بالله बिल्लाही أعوذ بالله मिनश शै- मिनश शैतानिर रजीम, من الشيطان الرجيم मिनश मिनश शैतो, من الش शैतो, من الشي من الشيطان ये तो को मोटा पढ़ेंगे, मिनश शैतानिर रजीम, من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم बिस बिस बिस, इनमें सीटी की आवाज, हम सिफत हम्स, अब بس सिफात में हम सीखेंगे بس सिफत हम्स क्या होता है, बस بس यहाँ पे ध्यान रखिए। यहाँ पे थोड़ी सी एयर फ्लो हो रही है, एयर फ्लो, सिफात में ये पूरी بس डिटेल पढ़ेंगे, यहाँ पे खाली ध्यान रखिए कि सिफत हम्स हो रही। बिस बिस बिस, بس फिर अगेन यहाँ पर بس लामे जलाला को बारीक पढ़ने का फायदा हो रहा। بس बिस्मिल्लाही, ही हलक के निचले हिस्से بسم से, الله बिस्मिल्लाही, بسم बिस्मिल्लाहिर الله बिस्मिल्लाहिर بسم बिस्मिल्लाहिर الله بسم الله बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, بسم الله الرحمن الرحيم बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, بسم الله الرحمن الرحيم या रॉ को पुर पढ़ने का الرحيم फायदा हो रहा। रॉह, रॉह, यहाँ पे फिर हा आ गया, ये वाला हा, ये वाला हा आ गया, ठीक है। रॉह, الرحمن एक मिनट, जब मैं बोलूं तब आप लोग रिपीट मत करिए। अगर आप लोग रिपीट करेंगे तो फिर मैं बोली से क्या समझ में आता।
यहाँ पर देखिए ये वाली हा, ये हा कौन सी वाली हा है, ये बड़ी वाली हा है, ये वाली हा। रोह, रोह, बिस्मिल्लाहिर रोह, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहमानिर, निर के बाद फिर हा अगेन, यही वाली हा है। रहीम, या रो को मोटा पढ़ेंगे, रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। र हमेशा मोटा पढ़ा जाता है या यहीं पे हम मोटा पढ़ रहे हैं? नहीं, रॉ को पढ़ने के भी फायदे हैं, कुछ फायदे, 4 5 फायदे मोटा पढ़ने के हैं और 4 फायदे बारीक पढ़ने के, जो हम कवायद में सीखेंगे। यहाँ पर सिर्फ आप लोग ये ध्यान रखिए कि मोटा पढ़ना है। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. चलिए पढ़िए सब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم रजीम, رجيم बिस बिस, सीटी, بس सीटी, इसमें بس सीटी भी निकलती, بسم सिफात जब पढ़ेंगे तब بس पता चलेगा। بس सीटी भी निकलती इसमें بس और सिफते हमस भी है इसके अंदर। और पांच पांच हर लेटर में 5 सिफात होते हैं। तो मैं भी आप लोग की सिर्फ ये 2 बता रही। बिस बिस, बिस्मिल्लाहि, बिस्मिल्लाहि रोह, 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 बिस्मिल्लाहि रोह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم. चलिए बस आज यहीं पे स्टॉप करेंगे। हम लोग बिल्कुल एक एक मखरज इसीलिए सीख रहे हैं क्योंकि अभी और स्टूडेंट्स आने वाले हैं, कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी, और ये स्टार्टिंग क्लासेस है आप लोग के। तो मैं अभी ज्यादा पढ़ा दूंगी, ज्यादा मखारिज पढ़ा दूंगी, तो आप लोग को याद रखने में दिक्कत आएगी। इसीलिए मैं बिल्कुल एक एक ही मखारिज आराम से स्लोली लेकर जा रही हूँ, एक एक मखारिज पढ़ेंगे। लेकिन शुरुआत है आप लोग की, अभी ज्यादा बर्डन नहीं डाल सकते, इसलिए बस एक एक ही मखारिज पढ़ा रहे हैं आपको। आगे फिर थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करेंगे हम लोग इंशाल्लाह, ठीक है। तो आइए दोबारा एक बार हम रिवीजन करते हैं। हमने क्या सीखा था, मखारिज, मखरज किसे कहते हैं, जिस जगह से हर हर्फ अदा होता है उसको मखरज कहते हैं। कुल मखारिज 17 हैं, हुर्फ हिजा 29 हैं, उन 29 लेटर्स के 17 मखारिज हैं। वो 17 मखारिज 5 बड़े मकाम से अदा होते हैं। वो 5 बड़े मकाम में से एक हमारा है हलक। हमारे हलक के 3 हिस्से हैं और 3 हिस्सों से 6 हरूफ अदा होते हैं, जिनमें से हमने सब सीखा है कि हलक का सबसे निचला हिस्सा जिसे अक्सर हलक कहते हैं, उससे 2 लेटर हमजा और हा अदा करते हैं। हमजा और हा अदा करते वक्त में आवाज हमारी सीने की तरफ से आती है, सीने में वाइब्रेशन से होता है अ ई उ ह ही हु। और हमने सीखा हलक का दरमियानी हिस्सा, हमारे हलक के वसतुल हलक यानी हमारे हलक का दरमियानी हिस्सा, इससे 2 हरूफ आइन और हा अदा होते हैं, जो कि बिल्कुल दरमियान से अदा होते हैं। तो उनको एकदम डिप्रेस साउंड होती है, गहरी आवाज होती है, जैसे अ ई उ ह ही हु, इस तरह से ह ही हु। ये ह और ये जो हम बड़ी हा और छोटी हा में यही फर्क है कि ये वाली ह हमारी हलक के निचले हिस्से से अदा हो रही, ह ही हु, ह ही हु। और ये वाली हा हमारे हलक के दरमियानी हिस्से से, ह ही हु, ह ही हु। इसी तरह आइन और हमजा, हमजा हमारे हलक के निचले हिस्से से अ ई उ, अ ई उ। और ये आइन दरमियानी हिस्से से आ ई उ, आ ई उ। ये दोनों में अक्सर गलती कर देते हैं हम, ये हा की जगह ये हा पढ़ लेते हैं, ये हमजा की जगह आइन पढ़ लेते हैं, ये आइन की जगह पे हमजा। अक्सर गलती हमजा में नहीं बल्कि आइन में होती है, आइन की जगह पर हमजा पढ़ते हैं। ये अ है, ये आ है, आ। ठीक है, क्लियर है इतना सबको? जी। जी मैम। जी